بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کا ایک سبق لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے لاہور میں ادیبوں کی کالونی، اور اس کے مصنف ہیں منو بھائی۔ ان کا اپنا نام ہے منیر احمد قریشی، اور یہ ان کی ایک کتاب ہے گریبان، اس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف مصنف ہے۔ منو بھائی، جن کا اصل نام منیر احمد قریشی ہے، 6 فروری 1933 میں پیدا ہوئے اور 19 جنوری 2018 میں وفات ہوئی۔ طالب علم طالب علمی میں سیاست میں سرگرم ہونے کی وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا۔ یوں بی اے مکمل نہ کر سکے۔ پاکستان کے مشہور کالم نویس، مصنف اور ڈرامہ نگار تھے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے۔ ان کا سب سے مشہور ڈرامہ سونا چاندی ہے۔ 2007 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ تعلیم کے بعد 1950 کی دہائی کے اخیر میں راولپنڈی کے اخبار تعمیر میں 50 روپے ماہوار پر نوکری کی، اور اسی اخبار سے اونٹ پٹانگ کے عنوان سے کالم نگاری کا آغاز کیا۔ ڈرامہ نگاری بھی منو بھائی کی شخصیت کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ انہوں نے پی ٹی وی کے لیے سونا چاندی، جھوک سیال، دشت اور عجائب گھر جیسے ڈرامے تحریر کیے۔ تصانیف اجی قیامت نہیں آئی، پنجابی شاعری کا مجموعہ، جنگل اداس ہے، منتخب کالم، فلسطین فلسطین، محبت کی 101 نظمیں اور گریبان۔ یہ تعارف مصنف تھا آپ کے سامنے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ سبق کچھ مزاحیہ قسم کا سبق ہے، جس میں انہوں نے مزاح میں ایک اہم اسباق دیے ہوئے ہیں اور اہم قسم کے میسیجز دیے ہوئے ہیں اس سبق میں۔ سبق شروع کرتے ہیں کہ لاہور میں ادیبوں کی کالونی کی تعمیر کا مسئلہ کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ اب کے ٹاؤن پلانر نے ٹانگ اڑا دی۔ اس سے میرے جیسے ادیبوں کو یقیناً دکھ ہوا ہوگا، جو محض ادیبوں کی کالونی میں مکان حاصل کرنے کے لیے ادیب بن بیٹھے تھے، اور نہیں جانتے کہ ادیبوں کو ادب تخلیق کرنے کے علاوہ ادب بھی سننا پڑتا ہے، خاص طور پر ایسے ادیبوں کو جو خود کچھ نہیں لکھتے۔ اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے ادب میں دلچسپی لینی پڑتی ہے، یعنی ادیبوں کی محفل میں بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے مضامین، نظم و نثر سننا پڑتے ہیں، اور جہاں کہیں موقع ملے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس پیراگراف میں مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف سنانے والے نہیں ہوں بلکہ سننے والے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ دنیا کا ایک بڑا کام سننا بھی ہے کہ آپ کسی کی سن بھی لیں۔ ادیبوں کی کالونی میں مکان حاصل کرنے کی لالچ میں نے درخواست تو دے دی، مگر یہ فکر ہمیشہ دامنگیر رہی کہ بفرض محال یہ کالونی بن بھی گئی اور اس کالونی میں مجھے کوئی مکان مل بھی گیا تو پھر اس میں مجھے رہنا بھی پڑے گا۔ اس کالونی میں رہنے کی صورت جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کا مجھے درخواست دیتے وقت احساس نہیں ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب 52 ادیب ایک حلقہ احباب میں ذوق میں نہیں رہ سکتے تو 150 یا 100 یا 200-250 ادیب ایک کالونی میں کیسے رہ سکیں گے؟ اگر 2 حلقوں کی بدعت ادیبوں کی کالونی میں بھی چلی گئی تو یہ کالونی برلن بن جائے گی۔
कॉलोनी का एक हिस्सा अदबी और दूसरा सियासी कहलाने लगेगा। एक हिस्से का नाम सोहेल आबाद या इंतज़ार नगर हो सकता है और दूसरा शहजादपुर या लुड्डोपुरा कहला सकता है। यानी ये भी एक मज़ाहिया अंदाज में कह रहे हैं कि जब अदीब हर आदमी अपने आप को बड़ा आदमी समझता है अदीबों में से, तो कह रहे हैं कि ये एक दूसरे को कहाँ सुनते, ये तो महफिल में चंद लोग जमा नहीं हो सकते तो जाकर कई सौ लोग कैसे जमा होंगे, और फिर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और एक नाम मज़ाहिया उनको दे दिया। अब तो दोनों हलके हफ्ते में एक बार हलका लगाते हैं, चुनांचे हफ्ते के बाकी दिनों एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ सकते हैं। जहां रोज के आमने सामने का अंदेशा होगा, वहां तो कॉलोनी की अदबी जोन और सियासी जोन के दरमियान दीवारें बर्लिन किस्म की कोई दीवार बनानी पड़ेगी। और असल मुश्किल उस वक़्त पेश आएगी जब इस कॉलोनी के मेमार बनाने वाले शहर के वसत में बीच में अपना मुजस्समा खड़ा करने पर इसरार करेंगे। ख़तरा ये कि शहर के वसत में होने की वजह से ये मुजस्समा दीवार में चुन दिया जाएगा। यानी हर मशहूर आदमी अपने आप को आगे करने की कोशिश करेगा, तो इसी तगोदौ में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मेमारे शेर का मुजस्समा नस्ब करने पर भी हंगामा होने का अंदेशा है, क्योंकि अगर इस कॉलोनी के मेमार का मुजस्समा नस्ब करने पर इसरार किया गया तो मुफक्किर कॉलोनी का मुजस्समा नस्ब करने का मुतालबा किया जाएगा, और अगर मुनीर नियाज़ी इसके लिए तैयार ना हुए तो फिर मेमार कॉलोनी का मुजस्समा भी नस्ब नहीं हो सकेगा और किए धरे पर पानी फिर जाएगा। यानी एक दूसरे के साथ इख्तलाफ, जो आदमी जितना पढ़ा लिखा और जितना मशहूर होता है तो उतनी ही उसकी अपनी राय अपनी जमात होती है। तो इसी को मुसन्निफ कहना चाह रहे हैं कि हर आदमी अपनी जमात बनाएगा और अपनी बात कहेगा। दूसरी बड़ी मुसीबत इस कॉलोनी में ये होगी कि अफसाने शेर सुनाने वालों की बहुतात होगी, कसरत होगी, मगर सुनने वालों की शायद किल्लत होगी। अगर किसी शायर से रात के 2 बजे शेर हो गया तो वो पूरी गली के अदीबों के दरवाजे खटखटाता फिरेगा। इस खराबी से बचने के लिए इस कॉलोनी की बल्दिया को कुछ कवायद और जवाबित वज़ा करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे ये पाबंदी लगानी पड़ेगी कि शेर सुनाने के लिए सोतों को नहीं जगाया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये कॉलोनी शाम के 7 बजे ही खराटों के की लपेट में आ जाएगी। शायरों को रात के वक्त शेर सुनाने और अफसाना निगारों को शहरियों की नींदें हराम करने से बचाने के लिए रात को गलियों में पहरे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। पहरे का एक फ़ायदा ये भी होगा कि मुसव्वदे चोरी नहीं होंगे। मुसव्वदा यानी आप जो अपना मजमून लिखते हैं, अपनी शायरी लिखते हैं, उसकी असल जो कॉपी होती है उसको मुसव्वदा कहते हैं। ख़यालात का सरिक़ा नहीं होगा। सरिक़ा मतलब भी चोरी को कहते हैं, यानी लोगों के ख़यालात चोरी नहीं होंगे। कॉलोनी की कौंसल अमन आमा के मफाद के तहत कॉलोनी में नज़्म व नसर सुनाने पर भी पाबंदी आयद कर सकती है। इस मकसद के लिए शहर से बाहर कोई जगह मखसूस की जा सकती है। गुलाम अब्बास की आनंदी की तरह ये मखसूस जगह एक नई कॉलोनी में तब्दील हो सकती है। आनंदी में जब अरबाब निशात को, यानी जो सुनाने वाले थे, शायरी में दिलचस्पी रखने वाले या नसर में, शहर से बाहर निकाला गया तो अरबाब निशात के बाद सबसे पहले पान सिगरेट वाला पहुंचा, और अरबाब ज़ौक़ या अरबाब अदब को अदीबों की कॉलोनी से बाहर निकाला गया तो नई जगह सबसे पहले स्प्रो और कोडोपायरीन बेचने वाला जाएगा। इसके बाद मरहम पट्टी करने वाला, इसके बाद स्टेशनरी का सामान फरोख्त करने वाला। शहजाद अहमद का कहना है कि अदीबों की कॉलोनी में औरतों की लड़ाइयाँ बड़ी दिलचस्प होंगी। एक औरत दूसरी औरत को ताना देगी, तुम मुझसे क्या बात करती हो, तुम्हारे खाविंद से तो गुज़िश्ता 5 साल से एक शेर भी नहीं लिखा गया। और दूसरी औरत से जवाबी ताना देगी उसे कि तुम्हारा खाविंद तो फिल्मी शायर है, जज्बात के तहत नहीं तबले के मातहत शेर कहता है। यानी इस तरह से एक दुनिया के लिहाज से भी आप देखते हैं कि औरतों की आदत एक तानाबाजी की होती है, मर्दों की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें औरतें शामिल होती हैं।
تو مصنف نے اسی بات کو بھی سراہا ہے کہ وہاں پر پھر اس طرح کے صورتحال بھی بنی ہوئی ہوگی۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس سبق کے۔ اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے دلچسپی لینی پڑتی ہے ادب میں۔ کالونی کا ایک حصہ ادبی اور دوسرا حصہ کہلانے لگے گا سیاسی۔ شعر سنانے والوں کی ہوگی بہتات، ٹانگ اڑانا ہے محاورہ۔ یہ کالونی برلن بن جائے گی، اس جملے میں اشارہ ہے جرمنی کے ایک شہر کا۔ بس یہ سبق تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کی مکمل وضاحت اور ساتھ میں کثیر انتخابی سوالات بھی تھے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔